जय भीम जय गुरुदेव। सांझियां विचारां विच आप जी का तह दिल तो शुक्रिया अदा करते हैं और वैलकम करते हैं। अज दीयां सांझियां विचारां दे विच विचार करनी है जिद्दां आम तौर पर असीं करते हैं, कोई ना कोई विच असीं तुहाडे सामने मौजूद कोई सबजैक्ट लैके आने उत्ते विचार करनी हुंदी है। अगे जाण तो पहलां मैं अपने दोने वीरां नूं जिन्हां तो बगैर सांझियां विचारां अधूरा हुंदा हमेशा अधूरा रहूगा, इस करके अज दोने वीर मेरे डॉक्टर मल्होत्रा साहब तुहाडा स्वागत है जी, तो नाल ही भगवंत सिंह जी होर प्रोग्राम में भी तो शिरकत करते हैं। प्रोग्राम के आप विचार पेश करते हैं। अज असी तीन जने इस करके इकट्ठे होए कि जिहड़ा अज का जिहड़ा गलबात करना जिहड़ा साडा सबजैक्ट आ वो कुछ ज़्यादा सोच मंगता है, ज़्यादा विचार मंगता। गल हैगी एजुकेशन की, पढ़ाई की। कल्ली किताब पढ़ लैनी, कल्ली डिग्री हासिल कर लेनी ही विद्या नहीं हुंदी। एजुकेट होने लिए होर बहुत सारे जिहड़ी चीज़ां हैगियां, जिहड़ी हैगी आ यूनीवर्सिटी की जां कॉलेज की जिहड़ी एजुकेशन हैगी आ वो तुहाडे रोटी कमाउण दे काम आउंदी आ, तुहाडे वधिया काम करन दे काम आउंदी आ। और दूजी जिहड़ी गल हैगी उहदे विच इह है कि जिहड़ी तुहाडा विजन हैगा, तुहाडी सोचण शक्ति उहदा दायरा वधदा है। जदों तुहाडा दायरा वधदा है तो तुसी बहुत लंबा चौड़ा सोच सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा देख सकते हैं किताबां दे जरिए। अगर तुहाडा विजन वड्डा नहीं या तुहाडे दिमाग ने बुक्कां दे नाल दिमाग नूं वधाया नहीं तो फिर जी थोड़ी सोच आ वो जिथे तुसी पहला सी उत्थे दी उत्थे रहिंदी है। अज आपां गल ये करनी है कि बई जिहड़ी एजुकेशन हैगी आ इहदी जिहड़ी इंपोर्टेंस हैगी आ, जिहड़ी इहदी महत्ता हैगी आ, कि असीं उहदी महत्ता नूं जाणदे आ, समझदे आ? जे समझदे आ तो कि असीं समझ दे मुताबिक अपने दिमाग नूं, अपनी सोच नूं ਵਧਾਉਣ वाले कुछ करते हैं, जां असीं दूजे लोगों तक दिमाग में वाधा करने लई योगदान पाउने हैं जां नहीं पाਉਂਦੇ। ये अपना विषय अज टैलीफोन लाना हमेशा वांगू खुल्लियां, जदों भी थोड़ा दिल करे तुसीं फोन करके अपने विचार साझे करो। एजुकेशन ते ही गल करनी है। आओ पहलां आपां जिहड़े साडे नाल घट आउंदे आ मेरे वीर भगवंत सिंह जी, उन्हां तो पुछदे हैं भी उन्हां दी जिहड़ी विचार आ वो पहले तो ये दसन भी की एजुकेशन की महत्ता बारे सानू जानकारी है जां समझ जानी। भगवंत जी थोड़ा स्वागत है पहले अज मेहरबानी है जी मेरे वालों सारे मेरे वीरां भैणां नूं जय गुरुदेव, जय भीम ते जय इंसान। धर्म है जी जिहड़ी तुसीं गल कीती है बहुत ही जरूरी है कि असल दे विच जिहड़ी पढ़ाई है उस तो जिहड़ी गल मुकदी एक बंदा अधूरा जिहड़ी सभ्यता आ उहदी जड़ असल दे विच पढ़ाई है, एजुकेशन है। जिहड़ी पढ़ाई है जिस तरह गल कीती है कि जिहड़ी पढ़ाई है वो इन्नी जरूरी है कि तुसीं जे इहदे बारे काफ़ी विस्तार दे विच जाण दी लोड़ पऊगी कि जिस तरह असीं गल करदे आ भी पढ़ाई दो तरह की, एक स्कूली विद्या आ, स्कूली सिक्ख्या आ जिहड़ी साडे कोल हुंदी आ, एक जिहड़ी समाजिक सिक्ख्या आ ਉਹਦਾ भी नाल नाल होना पूरा जरूरी है। जे समाजिक सिक्ख्या तुहाडे कोल नहीं है, जिहड़ी तुहाडी स्कूली सिक्ख्या स्कूली विद्या आ वो इन्नी कामयाब नहीं हुंदी। तो दोवें चीज़ां रल के जे चलदियां ने फिर हुंदियां, नहीं तो बहुते साडे लोक हैं साडे मेरे वीर ने उन्हां दे कोल उन्होंने डिग्रियां कीतियां हुंदियां, MBA कीती आ, किसी ने PhD कीती आ, किसी ने कुछ किया MA, दो MA कीतियां ने। पर जदों तुसीं कई बार उन्होंने पुछदे हो, मैं जिंदगी दे विच मेरे नाल इस तरह होया कि तुसीं जिहड़ा उन्हां दा नॉलेज है एक तरफा हुंदा, जिहड़ा उन्हां दा सबजैक्ट उन्होंने अपने आप नूं सिर्फ तो सिर्फ पेपर देने लई, एग्जाम देने लई ते जां नौकरी हासिल करने लई किता हुंदा ते जिहड़ी कि उस दे विचों कामयाब हुंदे ने। पर जिहड़ी दूसरी समाजिक सिक्ख्या है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ कई बार बिल्कुल नहीं ਹੁੰਦਾ, क्योंकि जिस तरह मैं देखा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जनरल एक ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ इंग्लिश ਦਾ लफ्ज़ ਹੈਗਾ कि कॉमन सेंस ਉਹ कई बार कई लोग उस विच हासिल नहीं कर सकते। मैं गुस्ताखी लवां कि मैं पिछे एक मेरा दोस्त है उन्होंने गल करते थे काफ़ी पढ़े लिखे ने, पर जो मैं डॉक्टर अंबेडकर जी बारे पिछे अपने प्रोग्राम हो गया तो गल की तो उन्हों का उस दे बारे जिहड़ा
ਗਿਆਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਅਧੂਰਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਧਰਮਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁੱਬਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਓਨਲੀ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਦੈਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ। PhD ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇ ਅਚੀਵ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਇਟ। ਉਹ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਾ ਕੁਈਨ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ PhD ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਰਿਸਰਚਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ PhD ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਈ ਵਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ PhDਆਂ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਦੇयर इज़ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਪਲੋਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਵੱਕੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲਸ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਪਲੇ ਬਿਗ ਪਾਰਟ। ਅਤੇ ਮੋਰਲਸ ਐਂਡ ਐਥਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥਿੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰਬਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦ ਵੇ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਟਰੀਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਦ ਜੂਨੀਅਰਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਐਂਡ ਮੋਰਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਪਲੇ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਹੰਬਲਨੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਬਾਊਟ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਤੋਂ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕਢਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੋ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਜੀ ਗੈਕਵਾੜ ਸੀ ਬੜੌਦਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ MBBS ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੁੱਧ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ 9ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਆ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਦਿਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਨੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਉਹ ਜਾਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨੀ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ। ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੱਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੇਲਾ ਸਵਾਦ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਖੱਟਾ ਸਵਾਦ ਹੋਣਾ। ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ,
अगर कोई आदमी 100 किताब नहीं पढ़ सकता तो जिस बंदे ने 100 किताब लिखी है या पढ़ी आ, अगर तुसी ओदी संगत कर लो तो थोड़े ते भी वही पेन चढ़ जाएगा। हुण जिद्दां साडे डॉक्टर साहब आ, ये हमेशा तर्कवादी सोच, ਅਸੀਂ अगर इन्हां तो सीखांगे तो ਅਸੀਂ भी तर्कवादी बनांगे। जिस तरह का इंसान हैगा, अगर थोड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ संगत है तो तुसी भी उदां दे हो जाओगे। एक नाइफ हैगा आ, एक डॉक्टर के हाथ च फड़ा दिओ, एक चोर के हाथ च फड़ा दिओ, डॉक्टर ने थोड़ा उसे नाइफ ने ना ऑपरेशन करके थानू ठीक कर देना, लेकिन जे दूसरे चोर के हाथ फड़ा दिओ उन्हें थानू कतल कर देना। ये जिहड़ी संगत का बहुत इहदे ते नतीजा हैगा आ, क्योंकि जिहड़ी सोच आ ये एजुकेशन तो आती है, और एजुकेशन दो तरह की होंगी, एक समाजिक ते एक एजुकेशन दूसरी किताबी। लेकिन बाबा साहब ने दोनों एजुकेशन पढ़ के साडे समाज का भला किया, यही एजुकेशन के लाभ आ। जय भीम जय भारत जी। जय भीम जय भारत जी। मान साहब उन्होंने बहुत वधिया गल की। मैं आ रहा सी, जो पढ़िया लिखा तबका पंजाबी, हाँ जी हाँ जी, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 3 ਸਿੱਖੋ 4 ਸਿੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12 13 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਨੇ 3 ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਲੋਅ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਬਈ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। हेलो नमस्कार, क्या नाम महेश साहब? नमस्कार जी, सुमन साहब सुनाओ जी हाल चाल? भगवंत हाँ जी, मेहरबानी जी। मैं चौहान साहब ने सुनिया हैगा तो उस तो बाद मैं नहीं सुन सकिया। मेरा ख्याल तुसी एजुकेशन ते कोई गल कर रहे हो? बिल्कुल जी।
ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ 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 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਕਾਲ ਹਰ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਲਿਟਰੇਟ। ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਡੀ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਫੁੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1921 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਹੈ H.G. ਵੈਲਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਮਾਈ ਡੇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੈਂ ਲਿਖਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1921 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਲੋਕੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੱਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਜਿਸ ਲਈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮੀਨੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਜੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 83 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜੰਗੋ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਪਾੜ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਟ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਪੂਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਫਲਾਨੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਲ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਦਸਾਂਝ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 10 ਘਰ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆ ਬਾਕੀ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤਦ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੀ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਅੱਛਾ ਚੈਨਲ ਆ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਰ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਿਸਮਤਬਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਥੈਚਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਲਸਰੀ ਅਤੇ ਫਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10+ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਸੀ 1000 ਪਾਉਂਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9-9 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਉਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਆਫ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਈ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ MA ਕਰ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ PhDਆਂ ਕਰ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਚੱਠ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚੱਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੌਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੁਵਰਡਸ ਲਾਈਫ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਟੁਵਰਡਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ, ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਪਹਿਲਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਈ ਪਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਪਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਈ ਪਾਉਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ, ਔਂਕੜ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੋਂ ਲੈਕੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੇ, ਟਿੱਪੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ, ਅਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਹੋ ਤੇ ਹਾਂਜੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਮਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜੀਬ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਮਾਇਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ ਅਤੇ ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੂਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਨੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਨੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਲੀਆ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਮੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਅਧਕ ਹੁੰਦਾ। ਭੂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਹੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਕਨੌੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਔਂਕੜ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਦਲਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਠਾਈ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ, ਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਿਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕੇ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਲੋਕ ਭਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਕ ਦੀਆਂ 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਿਸਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ
ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਊਚ ਨੀਚ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MA BA ਕਰ ਲਓ, MBA ਕਰ ਲਓ, PhD ਕਰ ਲਓ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰੂ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਕਾਰ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਵਰ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਰਕੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਇਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਪੁੰਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।